يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المصطفى يا ربي صل على محمد أعلى رتبة ورفعة يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى الغاية وأوصى يا ربي صل على محمد يا جاه وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مرجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو يا ربي صل على محمد واغفر المعاني واسرف ورداء يا ربي صل على محمد واغفر المعاني واصرف وردا يا ربي صل على محمد نحل في حزنك المنى يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك العرفان يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفان يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد ووفق بنا خير خلقك اجمعا يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك أجمعين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما على الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه وسلم الله بارك الذي بك يا مشفع حصنا وعبانا صلى الله عليه وعليك الأظهار عن شرك الأسماء وهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام ومهديك أسباب لولائهم عموانا صلى الله عليه وتابعين لهم بصدق ما هلا هذه المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر حبيب لدى المهم إلا وضع عليها النسوانا صلى الله عليه المحبون الذين عليهم والنفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون للذكر وهل مصطفى إلا به تعصم عنها برانا صلى الله عليه فانتهجت الأرواح وتشتاق اللقاء وتهل تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه على المحبين كذا فاسمع إلى شيع المشفع وهب الأعلام صلى الله عليه إلى وصفي طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه وسلم الله وقال حياكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه قال عبده من نبيه بذكره عظم به من نانا صلى الله عليه وهو رحمة المولى رحمة له فليفرحوا وأمر به فرحانا صلى الله عليه أمسك بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أشاء صلى الله عليه وأنكي أبدا نبيا قال آدم كان صلى الله عليه ترابي وبين ماء فاستخفي من قبلة أن داركم يا الله صلى الله عليه واعبد إلى أسرار في لم يزل ينقلني بين رجالكم صانا صلى الله عليه من صحبتين إلا أنا بها حتى بلوغيانا صلى الله عليه هيال من هيال قد خرجت من نكاح الإله أسرانا صلى الله عليه الله عماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وذكره ونفسه وتغييره العرش والأنصارنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه هذا وقد نصر الإله وحده بالذكر بيان صلى الله عليه
يكسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع على فتنا فأرسلت الطاعون اسمع لقولك نجم ربك Sallallahu
salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Anta fil hasyri malakun laka kulul qalbi tabna wa yunadu radama ya Rasulullah qad min haulillah. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban balaha anta sujud, marhaban wa tunada syafa'atu syafa', marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban fa'alaika Allahu shalla, marhaban abadan nuru wa sya'sha', marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban wa bika rahman asal, marhaban wa ilahul arshi asma', marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, barakatil hadil musyafa', Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil musyaffa ya Allah. aliman man ya Rabb, Ya Allah, syahlana bil mustafa jama', Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil musyaffa ya Allah. Rabbihi fanzur ilayna Ya Allah, atina bi kulla maqra', Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil musyaffa ya Allah. waqina kullal balaya ya Allah, wadfa'il afati warfa', Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadil musyaffa ya Allah. ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واتنا يا رب اجزنا بحياة الحضار يهما Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واختم العمر بحسنى وصل العقبى ومرجع Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلاة الله تمشى Alahul usud tajamma. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أحمد Allah alaihi wa sahaba ma sanasa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشأنا
لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى ومن الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن ورانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة من في فؤاد من سلا إيمانا وارفعني مثمرا من بركات محمد ما حير الأذهان نرى الحفرة وقد كانتها يبيت يبكي مصرما جريعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بعد أنصر الرضا شمعانا وذرت الناقة والباتا وقد سكنت سويبتها فكان شانا أشفعه رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا سبحان من أطلق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى من صيانة أرعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنسانا صدوقا محسنا عفة وقدوة وأمانة معوانا دائمة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتسي حسبانا بني الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا ذهبت به الأمور تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كان والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه سن من سنين الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحماه عبد المطلب حنانا سنتين وأماه الإمام قدمه عنه من العفو عليه جنانا خطبته بنت هويل بالخمس والعشرين حازت بالمشفع شانا قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وعلى مشكلة لوجه الحجر الأسود بالكعبة حيث أبانا عن شعة الأمر ورقاد الحجاب سبحان من علمه وعمانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله بغار حراء يعبد الرحمن ورمه الملائكة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا بخفاء فأتاه أن يستحمل
إعلانا كثر الأدب والصبر لربه وهو الشكور وكان لا يتوالى مات خديجة وأبو طالب في الحبس ناقشت الأنام قلوبنا وأتى كيفا داعيا قومه بالأحجار بل أمره به السبيان ملك الجبال أتى فقال أسبقها فقال لا بل أرتجل الأطمان أسرى به المولى وصدقته الرسل وشاهد بدرا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات الأولى والعرش والكرسي رأى مولانا والجد في الهجرة جاء يسرب من فمه ازداد بدها البلد الكريم وزاد فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وأصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ مثله في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما عير الأذهان قوما عفوا والسخاوة ودعا والجد حتى محبة الجد وعنانا والماء من بين الأصابع نامعا والجيش أزهى شاربا ريانا والله قد عظمت مآتي أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع صحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتاجه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأبدان صلى الله عليه وسلم عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه إن حبا في السرائر قد دعا بمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه سددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وحبيبه وصبيه زين الوجود الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا حجب دعوانا آمين أنت لنا يا ظفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا آمين أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا آمين واسلك بنا في نهج طه
المصطفى تنقل على بدن الحبيب قرآنا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا وارزق به في كل حال حولنا وحسان من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فعجل سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وعقبال لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وعقبال لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وعقبال لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا المصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa naj'alahu ta'aliman wa intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal haq ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mawdhihi wa jawadihi wa hukmihi. Kita sampai pada pembahasan al-qalb atau hati. Imam Ghazali di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membaca menjelaskan mengapa penting bagi kita untuk menjaga hati. Yang pertama, sebab hati itu tempat sebab firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah itu mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang terpendam di dalam hati seseorang. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah juga mengetahui apa yang terdapat di dalam hati kalian. Dalam ayat yang lain
innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terpendam di dalam hati. Alasan yang pertama kata Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa dia ini mengetahui apa yang ada di dalam hati. Semua ini merupakan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini benar-benar memperhatikan hati kita. Apa yang dilihat Allah di dalam hati kita, itu penting kita perhatikan. Alasan yang kedua, sabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala yanzur ila suwarikum la yanzur ila suwarikum wa ajsadikum wa absyadikum, innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak memandang tampilanmu, jasadmu, kulitmu, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan amalmu. Ini alasan yang kedua, bahwa hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Ghazali menjelaskan sungguh mengherankan jika orang setiap hari memperhatikan tampilan jasadnya, yang hanya sekedar menjadi tumpuan pandangan makhluk, tapi dia tidak pernah meracikan, menghiasi tampilan hatinya yang itu sebenarnya adalah tempat pandangan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau tampilan jasad saja, orang Islam itu dia disunahkan berpenampilan yang rapi, jenggotnya rapi, kumisnya rapi, kulitnya rapi, disunahkan memotong kuku, disunahkan memotong kumis, disunahkan menggunakan minyak. Dari Muhammad SAW setiap pergi mana dia membawa sisir, disunahkan membawa cermin, sunnah di dalam Islam. Kalau mau sholat, membersihkan anggota wudhu. Nah, kalau tampilan lahiriah saja seperti ini perhatiannya di dalam Islam, yang padahal tampilan lahiriah itu tujuan pandangan makhluk, bagaimana kita tidak memperhatikan tampilan dari kita yang itu merupakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang hanya memperhatikan penampilannya saja, tapi tidak memperhatikan hatinya. Nah, kemudian al-aslu tsalits, ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus memperhatikan hatinya. Yang ketiga, annal qalba malikun muta'un wa ra'isun muttaba'un. Karena sesungguhnya hati itu, kata Imam Ghazali, adalah raja yang ditaati dan pemimpin yang diikuti. Di antara seluruh jasad ini, di antara seluruh organ yang kita miliki, anggota badan yang kita miliki, pemimpin anggota badan kita adalah hati. Raja anggota badan kita ini adalah hati, dan bukan cuma raja, dia adalah raja mutlak, raja yang ditaati. Bukan sekedar pemimpin, tapi dia adalah pemimpin yang diikuti, yaitu raja yang ditaati oleh anggota badan yang lain, pemimpin yang diikuti oleh seluruh anggota badan kita. Al-a'dha'u kulluha tabi'un lahu. Anggota badan kita seluruhnya mengikuti hati ini. Kalau hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita baik. Fa idza salahal madbu' salahat jari. Jika yang diikuti itu baik, maka yang mengikuti semuanya akan baik. Wa idza istaghamal maliku istaghamat ra'iyah.
kalau sang raja itu istiqomah benar dalam kondisi lurus, maka rakyatnya semua akan hidup lurus. Rakyat akan hidup lurus. Baliknya, kalau rajanya melenceng, rakyatnya semua melenceng. Rajanya buruk, rakyat semua akan buruk. Nah, apa yang dimaksud dengan raja dan rakyat ini? Raja itu adalah hati kita, rakyatnya adalah mata, tangan, kaki, telinga, mulut, kemaluan, perut, itu semua adalah rakyat. Rajanya adalah hati, pemimpinnya adalah hati. Apa yang menjadi dasar ucapan Imam Ghazali? Yang menjadi dasar alasan ini apa? Yubayyinu dzalika ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut, kata Imam Ghazali, dijelaskan dari apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau itu bersabda, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu terdapat sekerat daging. Jika salahal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Jika sekerat daging itu baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Dan jika sekerat daging itu rusak, maka seluruh jasad kita akan menjadi rusak. Apa sekerat daging itu? Ala wahiyal qalbu, ketahuilah yang aku maksud dengan sekerat daging itu adalah hati. Nah, tapi yang dimaksud hati di sini adalah hati yang abstrak. Maksudnya jantungnya abstrak. Saya sering menjelaskan. Sebenarnya yang dimaksud dengan qalb itu bukan hati. Yang dimaksud dengan qalb itu jantung. Tapi kan sudah salah kaprah. Hati itu bahasa Arabnya bukan qalb, tapi kabid. Hati. Itulah liver hati. Kalau qalb itu jantung. Jantung itu ada jantung yang fisik, ada jantung yang abstrak. Yang dimaksud di sini adalah jantung yang abstrak, yang tidak terlihat, jantung yang batin. Tapi Nabi kenapa menyebutnya dengan sekerat daging? Karena jantung yang abstrak itu, yang manusia berakal di dalamnya, itu terletak di jantung yang fisik. Tempatnya di badan ini, walaupun dia abstrak, lokasinya ada di jantung yang fisik itu. Di jantung yang fisik di bagian mana? Hilaf di antara ulama. Yang penting tempatnya di situ loh. Tempatnya di situ. Makanya sebenarnya antara jantung yang batin dan jantung yang lahir itu kaitannya sangat kuat sekali. Jantung yang batin itu jika dia rusak, dia akan berpengaruh juga kepada jantung yang lahir. Orang kalau melakukan memiliki perangai yang buruk, perilaku yang buruk, lintasan-lintasan hati yang kotor, pasti nanti akan timbul juga efek sampingnya ke lahiriah. Nah, salah satu contohnya, orang yang terlalu cinta kepada dunia dan bergantung kepada dunia, kemudian bergantung kepada dirinya termasuk bagian dari dunia, bergantung kepada hartanya, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan mengakibatkan dirinya ini stres. Ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penyakit hati. Dan itu akan menjadikan dirinya yang sebenarnya sadar tidak mampu mengatasi keadaan, tapi dia harus mengatasi keadaan
mengandalkan dirinya yang lemah, akhirnya membayangkan situasi dan melihat dirinya yang lemah, lama-lama dia tahu bahwa dia ini tidak akan mampu. Tapi karena dia memaksakan dirinya, stres itu nanti sumpah, gundah, bingung, takut masa yang akan datang. Masa yang akan datang bagaimana? Nanti makan saya bagaimana? Nanti kalau saya sakit bagaimana? Uang datang dari mana? Nanti kalau saya mati anak saya bagaimana? Nanti bla 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 bla. Nanti semuanya yang tidak ada genggamannya, yang kamu genggam itu ya sekarang yang kamu jalan. Nanti itu kamu tidak tahu urusannya seperti apa. Kalau kamu terlalu tergantung dengan dirimu, tidak pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kamu akan penuh rasa khawatir, stres, lama-lama dunia sakit. Nak fisik dunia sakit, lambung sakit nanti bisa merambat. Orang yang stres bisa kena diabetes juga, bisa kena. Nanti kalau ujung-ujungnya dibiarkan terus dipiara penyakit yang tidak baik, itu sifat yang tidak baik, lama-lama bisa kena jantung, bisa rusak jantung. Bisa juga nanti timbul penyakit-penyakit yang lain. Orang yang punya sifat hasad, iri hati, bisa sakit juga fisiknya. Orang pemarah, tidak sabar, bisa sakit fisiknya. Karena putuskan karena akal letaknya di dalam hati, kemudian dari hati itu mengirim sinyal ke otak yang memerintahkan anggota badan untuk bergerak. Kalau hati kamu itu baik, parselnya ke otak ini, kirimannya ke otak ini, itu hal-hal yang positif. Kemudian otak akan memerintahkan badan semua bergerak menjalankan hal-hal yang positif. Tapi kalau hati kamu ini seperti kubangan kotor, penyakit isinya, yang naik ke otakmu ini hal-hal yang negatif semua. Nah, kemudian otakmu memerintahkan seluruh anggota tubuhmu melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya yang pertama, gudang mutiara yang berharga yang pertama yang terletak di dalam hati itu adalah akal. Ini jadi rebutan ini. Gudang mutiara ini jadi rebutan. Jadi di dalam badan kita ini ada perang terus yang merebutkan gudang mutiara ini. Gudang mutiara ini kalau dikuasai kekuasaan yang baik di dalam tubuh kita akan jadi baik. Tapi kalau yang menguasai gudang mutiara ini kekuasaan yang buruk, ya kita akan menjadi buruk, bergerak menjadi buruk. Kerajaan bendera yang berkibar di dalam diri kita ini bendera syaitan. Kekuasaan baik dan buruk itu ada pendukungnya. Pendukungnya yang baik malaikat, pendukungnya yang buruk setan. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Awwaluha al-aqlu, gudang yang pertama itu adalah akal. Dan ini akal ini gudang yang paling barang berharga yang paling kualitasnya paling rendah dalam hati kita. Padahal itu sudah paling top gitu ya. Tapi ini yang kata Imam Ghazali mengatakan awwaluha yang paling pertama. Wa ajalluha, dan yang besar-besar, mutiara yang paling berharga seperti apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah. Kalau kita tidak menjaga hati kita biarkan lalaikan hati kita, tidak mungkin kita ini bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal kita mengenal Allah cuma satu, hati. Modal kita adalah hati. Makanya di dalam
ayat kursi Allah berfirman, "Ma wasa'ani ardi wa la samai walakin wasa'ani qalbu 'abdin mu'min." Tidak ada yang bisa meliputi aku, luasnya langit dan luasnya bumi. Langit dan bumi itu luas. Tidak ada yang bisa mencakup aku. Tapi yang bisa mencakup aku hanya hati hamba yang beriman. Yang bisa mencakupku, kata Allah, hanya hatinya hamba yang beriman. Maksudnya mencakup Allah, maksudnya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenalan yang benar-benarnya. Ini gudang yang luar biasa. Di dalam hati itu terdapat ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya harus mendapatkan ma'rifat? Jadi ma'rifat itu bukan tempatnya akal, bukan tempatnya intelektual. Ma'rifat itu tempatnya bukan pada intelektual, kepandaian akal. Ma'rifat itu tempatnya ada di dalam hati. Orang yang pintar membahas seminar, membahas apapun, menjelaskan tentang makrifat, boleh jadi dia tidak mengenali Allah dengan mengenal dengan istilahnya, dengan ibadah-ibadahnya, dengan filsafatnya, boleh jadi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sebenarnya. Jadi kalau saya mau mengenali Allah, kalau kamu mau mengenali Allah, satu cara, tidak ada cara yang lain. Hatinya kamu bersihkan. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuangkan ke dalam hatimu ma'rifat yang tidak ada di kitab manapun, tidak bisa dibahas oleh profesor yang paling pintar sekalipun di dunia. Jadi kalau mau tahu ma'rifat, kuncinya adalah hati. Dan kenapa saya harus mencapai makrifat? Hidup saya sekarang sudah enak. Hidup kamu sudah enak dari mana? Kamu mungkin mencicipi kenikmatan hanya di dunia ini, kamu mau putus kenikmatan. Kalau mau kenikmatan yang nyambung terus sampai akhirat, bukan cuma kenikmatan, kedudukan yang nyambung sampai akhirat, kamu harus tahu makrifat. Kata Imam Ghazali, ma'rifatullah ta'ala allati hiya sababu sa'adatid darain. Di dalam hati itu terdapat mutiara ma'rifatullah yang dengan ma'rifat itu menjadi sebab kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengenalan yang sebenar-benarnya, maka segala sesuatunya akan jadi hina di matanya. Ya Allah, ternyata tidak ada harga, palsu semuanya. Sebab yang mengenali Allah dan pengenalan sebenar-benarnya, dia itu sedang menuju kepada sumber keindahan, sumber kenikmatan, sumber kelezatan, sumber keindahan, sumber kebahagiaan. Ya kan? Menuju kepada sumber. Ini baru percikannya saja kita sudah merasakan keindahan dan kenikmatan. Bagaimana kita ketika menuju kepada muaranya, sumber ini? Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Itu sebabnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini sudah tidak menengok surga, bukan cuma dunia, surga ini tidak ditengok lagi sama mereka. Karena menurut mereka surga itu bagian dari ciptaan. Kenapa mereka tidak menengok surga? Mereka sudah menuju ke sumbernya. Habib Hasan bin Saleh Al-Baqar, dia menangis
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukan surga yang aku cari, kalau mujahadahku selama ini yang aku lalui, tahajudku, zikirku, sedekahku, puasaku, akhlakku, semua yang aku paksakan di dalam diriku ini, ya Allah, mujahadahku selama ini yang benar-benar aku lakukan, kalau yang aku dapat hanya surga ini, hanya surga ini, ya Allah, maka sia-sia mujahadah. Sebab yang aku kejar adalah Engkau. Jadi yang dia tunggu adalah Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benar. Rabi'ah Adawiyah juga dalam mengajarkan seperti itu. Ya Allah, andai kata kau menimpa aku ke dalam neraka-Mu, maka aku membawa asal dan memisahkan aku. Masuk neraka enggak? Yang penting jangan dipisahkan. Sebab andai kata kau masukkan aku ke surga-Mu, tapi kau putuskan hubunganku, maka aku tidak rela. Karena surga tanpamu neraka dan neraka denganmu surga. Jadi surga yang sebenarnya itu buat mereka para wali adalah makrifat, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, yang pengenalan itu nanti sampai berbekas, berdampak kepada jasad, berdampak kepada jasad. Berarti mulai sekarang saya tidak minta surga, minta surga. Minta surganya bukan karena surga, tapi karena Allah. Orang kalau sudah mencintai sesuatu, pemberian dari orang yang kita cintai itu jadi lebih indah. Tapi kalau kita kejar pemberiannya saja, itu kita mengejarnya dengan hawa nafsu. Tapi kalau kita mengejar pemberian tadi karena yang memberi, pemberian itu kita kejar karena cinta juga, karena cinta kepada yang memberi, bukan karena nafsu kita. Dan sebagian besar di antara kita, sholatnya, ngajinya masih mengharapkan surga karena nafsu. Nanti ada daging di sana, daging di kecamatan kubur, burger saja dagingnya dipakai, burgernya surga kayak apa ya? Urusannya masih dengan nafsu. Bidadari, yang dikejar bidadari. Nah, sementara itu orang-orang yang mencapai makrifat, dia mengejar semua itu, tapi mengejarnya karena itu pemberian dari yang dicintai. Saya mengejarnya karena nafsu, masih lebih baik. Nah, masih menginginkan surga itu masih lebih baik. Semua orang ada kualitasnya masing-masing. Tapi kita harus mengejar sesuatu yang besar. Mutiara ini di dalam diri kita sendiri ada mutiara yang rugi kalau kita tidak menggalinya. Summa al-basair. Kemudian di dalam hatimu itu ada mata batin, basair. Mata batin itu bukan mata batin seperti yang diketahui sekarang ini ya. Bisa lihat jin, bisa lihat jin kursi. Menghabiskan waktu motor-motor itu sudah tidak kelihatan manusia sumpah, itu pakai bisa lihat jin lagi ya. Lebih motor-motor hidup kita, motor hidup kita. Kalau bisa kita nggak lihat manusia, nggak lihat jin, karena itu mengganggu ibadah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat hal-hal yang tidak mendukung. Memaksa diri kita melihat hal-hal yang tidak mendukung. Yang dimaksud basair di sini adalah pengetahuan batin. Allati biha at-tabaddum, yang dengannya kamu mencapai sesuatu yang terdepan, wal wajah, mencapai kedudukan indallah azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Summa an-niyatu al-khalisah. Dalam hal ini juga terdapat niat yang murni. Niat yang murni ada di dalam hati. Fit ta'at, di dalam amal taat. Allati biha yata'allahu thawabul amal. Yang dengan niat yang murni itu kamu bisa mendapatkan pahala yang abadi. Pahala dari ibadahmu itu sangat terkait dengan niatmu. Kalau niatmu di dalam hati itu tidak benar, tidak murni, ibadah yang kamu lakukan ini bisa gagal. Bisa gagal. Kalau kamu sholat yang kamu tuju juga Allah, sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Kamu puasa yang kamu tuju bukan Allah, puasamu bisa tidak diterima oleh Allah. Makanya kita setiap melakukan ibadah lillahi ta'ala, menunjukkan diri kita, bukan untuk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pentingnya niat yang murni. Niat itu gimana? Ahli fikih saja sudah menegaskan. Makan lupa Aniyah maknanya di dalam fikih saja sudah dijelaskan. Niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi ma'alluha sudah. Niat itu bertujuan melakukan sesuatu bersamaan dengan awal ibadah, tempatnya ada di hati. Kalau hati ini tidak kamu perhatikan, niat kamu bagaimana? Bisa gugur dari semua ibadahmu dan pahala yang kamu harapkan, jadi tidak ada yang pentingnya hati. Tsumma anwa'ul ulum wal hikam allati hiya syaraful 'abdi. Di dalam hati itu juga terdapat berbagai macam ilmu dan hikmah ada di dalam hati. Kalau orang bisa menyucikan hatinya, maka ilmu dan hikmah itu akan muncul, terkuat dari dalam hatinya. Allati hiya syaraful 'abdi, yang dengan ilmu dan hikmah itu seorang hamba bisa menjadi mulia. Bisa menjadi mulia walaupun dia dipandang rendah. Seorang budak pun, seorang budak jika terkuat ilmu dan hikmah di dalam hatinya, maka dia akan menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang mulia. Orang yang nasabnya bagus, nasabnya tinggi secara nasabnya, bangsawan, dan kalau hatinya kotor, tertutup, dia akan menjadi orang rendah, akan menjadi orang rendah. Budak kalau terkuat ilmu dan hikmah di dalam hatinya, dia akan menjadi seorang yang mulia. Contohnya Abu Jahal rendah, Bilal bin Rabah menjadi orang yang tinggi. Bilal bin Rabah ini budak jadi orang yang tinggi sampai dia pada waktu Fathu Makkah diperintahkan Nabi naik ke atas Ka'bah ini. Naik ke atas Ka'bah untuk memandangkan azan. Bilal bin Rabah dengan Ali bin Abi Thalib. Bilal bin Rabah naik ke atas azan di atas Ka'bah. Orang yang mulia di Mekah aja datang naik ke atas Ka'bah. Bilal bin Rabah yang budak karena mulia hatinya naik dia ke atas Ka'bah. Jangankan naik ke atas Ka'bah, sandalnya sudah terdengar telapak sandalnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang dia masih di dunia. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam riwayat dia naik ke atas Ka'bah waktu Fathu Makkah, diperintahkan Nabi Muhammad SAW naik ke atas Ka'bah. Nabi Muhammad duduk di depan Ka'bah itu memerintahkan Ali untuk naik di atas pundaknya. Sayyidina Ali bukan naik di atas Ka'bah, disuruh naik oleh Rasulullah di atas pundak. Kata Rasulullah, Ali naik pundakku ini mau diangkat sama Rasulullah
Rasulullah dia bisa naik ke atas. Tidak mungkin Rasulullah naik ke atas Islam. Kalau saya mau naik di atas Islam, itu dalam riwayat ada yang mengatakan itu hadis intisarul amr khairun min sulukil hayat. Dan mengatakan ini hadis taat kepada perintah itu lebih baik daripada menjaga adab. Kalau dari perintah tinggalkan adab. Seperti umpamanya kamu diperintah oleh gurumu, ayo cepat. Kalau sudah diperintah cepat ya lari. Sudah diperintah cepat, saya mau berjalan. Sudah diperintah cepat tinggalkan adab, lari. Umpamanya gurunya masih di majlis, anaknya guru itu lari ke jalan raya, belum kan bisa kecelakaan tidak. Terus kemudian kita perintahkan, diperintah oleh gurunya, murid itu kejar anak saya, baik itu, ya kecelakaan anaknya. Kalau sudah saya katakan ini kejar, lari. Intisarul amr khairun min sulukil hayat. Mentaati perintah itu lebih baik daripada menjaga adab. Kalau diperintah dan kamu harus meninggalkan adab dalam menjalankan perintah itu, lari, jalankan. Rasulullah mengatakan seperti itu kepada Sayyidina Ali. Ayo naik. Ini Sayyidina Ali naik ke pundak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berdiri, kata Sayyidina Ali, kalau pada saat itu aku mau meraih bintang itu juga bisa naik ke atas saja. Kalau aku mau meraih bintang juga bisa, karena naik di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Ini keutamaan para sahabat, ya. Wasairul akhlak asyarifah, segala perangai akhlak yang mulia letaknya di hati. Akhlak itu letaknya di hati. Jadi orang sabar itu gimana? Hati. Jadi orang tawadhu, rendah hati itu letaknya juga di hati. Rendah hati itu bukan tampilan. Ada orang yang tampilannya ini, tapi tidak ada hatinya sombong, bisa ada. Ada orang yang milih duduk di belakang. Dia saya nggak pantas, saya belakang, tapi hatinya pada sombong. Mungkin nggak? Mungkin. Sombong itu bisa orang di depan, bisa orang di belakang, dan ada urusannya sama posisi. Posisi itu urusannya dengan adab. Tapi sombong itu tempatnya ada di dalam hati. Sifat itu. Pengecut itu ada di dalam hati, dan lain-lainnya. Husnudzon, su'dzon, prasangka baik, prasangka buruk, itu perannya juga letaknya ada di dalam hati. Di dalam hati terdapat al-akhlak asyarifah, terdapat sifat-sifat yang mulia. Wal khisal al-hamidah, perangai yang mulia dan sifat yang terpuji. Allati biha tafadhulul rijal, yang dengan perangai dan sifat mulia itu seseorang itu menjadi utama, lebih mengutamakan dari manusia yang lain. Ala ma fasalna wa syarahna fi kitab asrar muamalat din, dan semua ini kata Imam Ghazali kami jelaskan di dalam kitab kami yang berjudul Asrar Muamalat din. Nah, ini Imam Ghazali nanti mau menjelaskan di dalam bagian ini bahwa setelah kita mengetahui alasan-alasan ini, maka sudah pantasnya kita ini sudah ada. Maka dia mengatakan wahab limithli hadhil khizanah, untuk gudang yang seperti ini sudah sepantasnya kita untuk wal usal, agar gudang yang seperti ini dipelihara
dirawat usul anil adnas wal afa, dari segala kotoran dan dari segala hal-hal yang merusaknya. Ada gudang isinya mutiara-mutiara berharga. Sudah pantas kita merawat gudang ini dari hal-hal yang bisa merusaknya. Waktu keras diawasi, gudang ini harus diawasi. Waktu keras selalu diawasi, selalu dijaga gudangnya. Minat surati wal qita', dari pencuri dan penyamun. Karena di dalamnya barang yang berharga. Siapa pencuri penyamunnya? Hawa nafsu, setan, dunia, itu pencuri dan penyamun yang ingin merampas hati kita, menguasai hati kita. Harus dijaga kata Imam Ghazali. Waktu jadi bil karamat, gudang yang seperti ini harus dimuliakan, harus benar-benar dimuliakan dengan berbagai macam kemuliaan. Maksudnya dimuliakan ini ya diperhatikan tadi, dimuliakan, dianggap, bukan dilalaikan. Li'alla yalhaqu tilkal jawahir al-azizah dan agar supaya tidak ada kotoran yang mengotori mutiara-mutiara yang azizah, yang mulia, yang langka tersebut, yang tidak bisa didapat di mana-mana. Wala yadfar biha aduun wal iyad billah, dan agar jangan ada musuh yang berhasil menguasai mutiara-mutiara suci yang ada di dalam hati kamu. Wal iyad billah, kita memohon perlindungan kepada Allah dari hati. Nah, yang terakhir, yang kelima, alasan kenapa kita harus menjaga hati. Yang terakhir, ani ta'ammal. Alasannya karena aku mengamati halahu, kondisi hati ini. Fawajatu, kalau aku amati hati ini, aku mendapatkan lahu khamsata ahwal. Di dalam hati itu terdapat suatu 5 kondisi. Di dalam hati setiap orang terdapat 5 kondisi. Laisat li ghairihi min a'dha'i ibni Adam. Terdapat 5 hal di dalam hati itu yang tidak terdapat di anggota badan yang lain, di setiap anak Adam. Jadi hati itu punya 5 hal, 5 kelebihan yang tidak ada pada anggota badan yang lain. Makanya penting sekali bagi kita untuk betul-betul memperhatikan hati kita. Apa 5 hal itu? Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan. 5 hal yang menjadikan hati itu sangat penting sekali yang tidak ada dalam anggota badan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita, sehat kita, menjaga roh kita dari hal-hal yang bisa menghalanginya untuk mencapai pengenalan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan bagi kita untuk mengenalnya dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, dan semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, menyampaikan kita di bulan Ramadan. Begitu juga kedua orang tua kita, orang hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat dekat, kerabat jauh kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan menjadikan Ramadan yang akan kita jumpai nanti menjadi Ramadan yang terbaik untuk hidup kita. Dan semoga yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, di antara orang yang kita kenal atau mengenal kita, semoga segera disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Dan semoga Allah menangkan wabah dan bencana dan menggantinya dengan hal-hal yang menyenangkan, mendamaikan, hal-hal yang bisa menambah perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin.
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع قال وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سر بالمصطفى الرسول نرضى بكل سر بالمصطفى الرسول نرضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد تخصيص صحبه والحمد لله في البرد والتنعي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.